Dear students, welcome you all to Gnana Taranga NEET and CET coaching classes organized by Department of Pre-University Education and myself Dr. Ravindranath GE. So today we are going to discuss on two topics of your second year PUC biology syllabus. One is principles of inheritance and variations, and one more is molecular basis of inheritance. So first we shall discuss on this topic principles of inheritance and variations. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡೆಲ್, and who shown to the world that how the characters are inherited from one generation to another generation. And he postulated two laws, law of segregation and the law of independent assortment. And he worked on one of the plant species, Pisum sativum, that is garden pea plant. And also in this topic you studied about deviations from that of Mendelian principles, such as incomplete dominance or multiple alleles. And this is one of the best example. This is the plant Mirabilis jalapa, in which we come across with the blending inheritance antanu heltivi, that is the incomplete dominance. And also you studied about a Drosophila fly, which is taken as one of the experimental organism by Thomas Hunt Morgan to show that linkage and recombination. And also ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that is the blood cells, RBC, platelets. So where you studied about multiple alleles or the codominance. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏನೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ locus, that is the position on the homologous chromosome, and controlling a single character or a single trait. And one more term, locus. Locus is the position occupied by a gene on a chromosome. So there are a number of genes are located on a single chromosome occupying a specific position, that is called as locus. One more term is homologous chromosome. The two identical chromosomes are said to be homologous. Identical ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? Identical in their length, identical in their size, identical in the position of the centromere, and also identical in the types of the genes they have, and such two identical chromosomes are called homologous chromosomes. ಆ homologous chromosomes ಒಂದನ್ನು ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಫಿನೋಟೈಪ್. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, that is the genes which controls that phenotypic expression, that is called as the genotype. Dominant.
So most of the characters are inherited by two genes, so called alleles. ಆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ one of the allele expresses its character by suppressing the another allele. The one which expresses its character, it is called dominant. Another which is suppressed, that is called recessive. ಸೊ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್. ವೆನ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡೋಣ. ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವೆನ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so one is the dominant allele, another one is the recessive allele. Both the dominant and recessive allele together express one character, that is a heterozygous condition. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is incomplete dominance. When a character is controlled by two alleles, but one of the dominant allele fails to suppress the recessive allele completely. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿರೈನಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. So when you take the gametes, here it is the capital R and here it is the small r. When both these two gametes are fertilized, so you will get capital R and small r. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. And so that condition it is called incomplete dominance ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸಲ್ಲಿ when a character is controlled by the two alleles, but neither one of the allele is dominant over another allele. So in such condition, both the alleles express their character together, that is said to be codominance. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ IA is one of the allele controls the A blood group, IB is one of the another allele, it controls the B blood group. When both the alleles A and B are together, both the alleles are going to produce the antigens. IA allele produces the A antigen, IB allele produces the B antigen. When both the antigens are present in that blood, then we call this blood group as AB. And in this condition, both IA and IB both are expressing their character. That's why it is called the codominance. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you cross two parents differing in one character or two character or many characters, what you are going to get the progeny in the immediate next generation, that is called as the hybrid. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the height of the plant is the one character in which you do find two contrasting characters. One is the tall, another is dwarf. When the cross between two parents with respect to a single character, that is called as monohybrid. Or otherwise you can take a flower color or the shape of the seed, shape of the pod, color of the pod, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ monohybrid. ಇನ್ನು ಒಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. It is a cross made between
two parents with respect to two characters. ಇದನ್ನು ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. Shape of the seed, that is round and wrinkle. Color of the seed, that is yellow and green. So here you are crossing the two parents or the two plants with respect to two characters. That is said to be dihybrid. In a test cross, it is a cross made between F1 hybrid with the double recessive parents. What is the significance of test cross? To know the genotype of F1 or F2 generation, whether it is homozygous condition or heterozygous condition. ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, F1 generation. When you have selected two parents or two plants or any two organisms, so immediately the progeny which is produced, that is called F1 generation. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ನ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಡೆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರಿಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡೆಲ್, he conducted hybridization experiments on the garden pea plants, that is Pisum sativum, and he postulated two laws, law of segregation and the law of independent assortment. The law of segregation, it is also known as monohybrid cross or inheritance of one gene ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in this, he took a tall plant. The tall plant is crossed with a dwarf plant. Tall, it is a dominant character controlled by the homozygous two alleles, capital T, and the dwarf, it is homozygous recessive alleles. So when you take out the gametes, it is a capital T and it is small t. When you cross these two gametes, when these two gametes are fertilized, you will get the capital T small t, so that is the tall. So that indicates the F1 generation, all plants are tall. When the F1 plants are self-crossed, so then you are going to get one homozygous tall and there are two heterozygous tall and one dwarf plant. So ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3:1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is 3 tall plant to 1 dwarf plant. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3:1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 1:1 ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 1:1. ಆನಂತರ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ there are 2 characters are taken. One is the shape of the seed, another is the color of the seed. Shape of the seed, that is round and wrinkle, and color of the seed or cotyledon, that is yellow and green. And when a homozygous round and yellow colored seeded plant is crossed with green and wrinkle seed, in F1 generation all plants are producing round and yellow colored seed. When the F1 hybrids are self-crossed in the F2 generation, so we are going to get all 4 different types of characters in the plants: round yellow, round green, wrinkle yellow, wrinkle green, in the ratio of 9:3:3:1. ಆ 9:3:3:1 ನಲ್ಲಿ ಆ 9 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ 9:3:3:1 ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಈ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ರೆಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್.
ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ 3:3 ಅಂತೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು shape of the seed is round, but color of the cotyledon is green, round and green, or shape of the seed is wrinkle and color of the seed is yellow. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮುಂದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆವರಲ್ ಜೆನೆಟಿಸಿಸ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ that plant is crossed with a white colored flower, you are going to get a pink color. So when the two different alleles are together, one of the dominant allele fails to express its character. As a result, intermediate character is produced. ಅದನ್ನು incomplete dominance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು codominance ಅಂತ ಹೇಳಿ, when the two alleles are together, both the alleles are expressing their character together. That is called codominance. The best example is blood group. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೊವೆರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ T.H. Morgan. ಸೊ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But actually whatever these alleles are the genes, they are locating on the chromosomes. Actually chromosomes are inherited from one generation to another generation. And chromosomes also occur in pairs. So this is the essence of chromosomal inheritance proposed by Sutan and Boveri. ಹಾಗೆ T.H. Morgan, he conducted experiments on the Drosophila melanogaster, commonly they are called fruit flies, and where he discovered linkage and crossing over. Linkage ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the physical association of number of genes on the chromosome, that is they are called linked genes. When the genes are located very close to one another, that is said to be the tightly linked genes. That means linkage is more. When the linkage is more between the genes, recombination is very less. When the genes are arranged away from each other, so there is a long gap between the two genes on the chromosome, so that means linkage is very less. When the linkage is very less, recombination is more. So both the linkage and the recombination are inversely proportional, and that recombination happens because of crossing over that occurs during the formation of gametes. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಝೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್-ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್-ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು T.H. Morgan ಆ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಫ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಫ್ಲೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ರೆಡ್ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈ ರೆಡ್ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1.3% ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 37.2% ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ the autosomes and then the allosomes. Autosomes expressing the body characters, whereas the allosomes express the sex of an individual. So ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ XX, XY type of sex determination observed in Drosophila as well as in human beings, and XX and XO condition. Here it is male heterogamity, XO is male and XX is female, that is in grasshopper. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ZZ ZW ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ZZ ZW, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ZZ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ZW ಈಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ನಂತರ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಅಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಮುಂದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ mainly because of addition or deletion of 1 or 2 chromosomes in the diploid set, ಅದನ್ನು ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 46, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ 46 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 46. ಅಂದರೆ 47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 45 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಹೈಪರ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕ್ಲೈನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2 set of autosomes ಪ್ಲಸ್ XXY, ದರ್ ಆರ್ 3 ಅಲೋಸೋಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ X and 0, ಓನ್ಲಿ 1 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅನದರ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಫಿನೈಲ್ ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಥ್ಯಾಲೆಸೇಮಿಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನೀಟ್ ಅಥವಾ CET ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡು ಯು ಸಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಪೈಸಮ್ ಸೆಟೈವಮ್ ಇದೆ, ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ, ಹೈಪರ್ ಟ್ರೈಕಾಸಿಸ್, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಪೈಸಮ್ ಸೆಟೈವಮ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾರ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 4 o'clock ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ 2 plants are crossed, we are going to get a pink colored flowers in the progenies, and that is called incomplete dominance, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ. If a tall plant is crossed with a dwarf one, about 1/2 of the offsprings produced are tall and the other half dwarf. What is the genotype of the parents? ನೋಡಿ, 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಒನ್. 1/2 of the offsprings produced are tall and other half dwarf. What is the genotype of the parents ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು 50-50 ಇದೆ. 50-50 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t, ಆ್ಯಂಡ್ homozygous recessive that is small t, so that we are getting 50% of tall plant and other 50% of dwarf plant. So that is the correct answer, capital T small t that is crossed with small t, that is heterozygous tall is crossed with a double recessive dwarf plant. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. How many types of gametes are found in F2 progeny of cross between all are dominant alleles AA, BB, CC and other parent it is all are recessive alleles. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, F1 ಜನರೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಸ್ಮಾಲ್ a, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಸ್ಮಾಲ್ c. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ F2 ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 2 n ಅಂತ ಹೇಳಿ. n ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು AA 1 ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು BB, ಇನ್ನೂ ಒಂದು CC. ಸೊ 3 ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ n ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ F2 progeny ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ 4 ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t, so this is only 1 heterozygous condition. How many gametes are formed? One is capital T, another gamete is small t, so that means only 2 gametes are formed. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ RBC is not coated with specific glycoprotein, then the blood group is. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ there are 4 types of blood groups, A, B, AB and O, depending on the types of antigens and antibodies. Presence or absence in that blood sample. So A blood group ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ antigen A is present, B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ antigen B is present, AB blood group ನಲ್ಲಿ both the antigens A and B are present, O blood group antigens are absent. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ RBC, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ RBC. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ between homozygous tall and dwarf pea plants, what percentage of offsprings will have the same genotype as their parents in F1 generation?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ what percentage of offsprings will have the same genotype as their parents in F1 generation? So ನೋಡಿ, so here it is the gamete and this is the gamete, and when these two gametes are fertilized, so then the F1 progeny is capital T and small t. One dominant allele, another one is the recessive allele. A question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, what percentage of offsprings will have the same genotype as their parents in F1 generation? ಇಲ್ಲಿ parents genotype ನೋಡಿ, both are dominant alleles, ಇನ್ನೂ ಒಂದು parent both are recessive alleles. ಬಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಜೆನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ those progenies will not resemble, genotypically they are not resembling their parents, but of course phenotypically they are resembling. So this is the tall plant, and where this F1 progeny, it is also tall, phenotypically it resembles one of the parents. But ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ genotype, ಎಷ್ಟು percentage of genotype resembling their parent ಅಂತೇಳಿ. So this genotype is not resembling any one of the parents, and so that the answer is 0%. In a typical Mendelian dihybrid cross, one of the parent is homozygous for both the dominant traits and another parent is homozygous for both recessive traits. In the F2 generation, both parental combinations and recombination appear. What is the genotype ratio of parental combination to recombination respectively? Dear students, ಇದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? 9:3:3:1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 9 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಈ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಈ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇದು 1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ 9 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 3 ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 3 ಈಸ್ wrinkle and yellow, and one is wrinkle and green. Question ನೋಡಿ, what is the genotypic ratio of parental combination to recombination respectively? Parental combination ಎಷ್ಟು, recombination ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Round and yellow, it is the parent character. ಇನ್ನು ಒಂದು wrinkle and green, it is also a parental character. ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 + 1, so these are totally 10, that is parental character. ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3:3 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ರಿಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಬೋತ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ 3 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ 6. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10:6. 10 ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಈಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. What is the cause for a child born with an extra chromosome in each of its cells? ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? Normally in human beings, the total number of chromosomes that should be 46, that is the diploid number. But there is a addition of one extra chromosome. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, the total number of chromosomes, it will become 47. So what is the cause for that? So during the formation of gametes, when the cell is diploid, so when the gametes are formed, it undergo meiosis, which is the reductional division, which is going to produce the gametes carrying 23 and 23 chromosome. So where the gametes are becoming haploid. But sometimes due to non-separation ಅಥವಾ non-segregation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, due to non-separation or non-segregation of chromosomes during the formation of gametes in meiosis, instead of 23 chromosomes, one of the gametes will receive 24 chromosome. Then the gamete carrying the 24 chromosome, if it is fertilized by a normal gamete carrying the 23 chromosome, then what happens? 24 plus 23, that will become 47. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು? Due to non-separation or non-segregation of chromosomes during the formation of gametes. ಆ ನಾನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So that is non-disjunction, that is non-separation of chromosomes during the formation of gametes. It results in the additional extra chromosomes in the cells that causes chromosomal disorders. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. Hemophilia is expressed in females due to. Hemophilia, it is one of the disorder and it is caused by a recessive gene present on X chromosome. ಈಗ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 X chromosomes. Suppose one of the X chromosome is having the gene for hemophilia. She is only the carrier. This character is not expressed. ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 genes ಆನ್ both the chromosomes. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಮೈಸ್, Y is the dominant allele for yellow fur and small y is the recessive allele for grey fur. Since capital Y, that is the dominant allele, is lethal when homozygous, the result of cross between capital Y small y into capital Y small y. Option nodi, 3 yellow and 1 grey, 2 yellow 1 grey, 1 yellow 2 grey, 1 yellow 1 grey. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಫರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇ ಫರ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ 2 parents ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, capital Y small y, small y small y. So these are the genotype what we are getting. So ಅಲ್ಲಿ it is just like a monohybrid cross, F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಲೀದಲ್ ವೆನ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀದಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೀದಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಅದು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀದಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 organisms, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಸೊ 1 is, so that means the 2 yellow is to 1 grey. So ಅಂದರೆ 2 yellow fur and 1 character, that is the grey fur. So 2 is to 1, 2 yellow is to 1 grey, that is the answer. Gynecomastia is the symptom of chromosomal disorder in humans. Identify the chromosomal complement that causes this disorder. ನೋಡಿ, ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲೈನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಲೈನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ 47 chromosomes ಅಂತ ಹೇಳಿ. 47 chromosomes ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 1 extra chromosome, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 47 chromosome. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 2a plus XO, 2a plus XYY, 2 autosomes plus XXY, 2 autosomes plus XY. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ 2 set of autosomes and 2X and Y that expresses the gynecomastia. Blue eye color is recessive to brown eye color. A brown-eyed man whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman. The children will be. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಎ ಬ್ರೌನ್ ಐಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಐ ಕಲರ್ ಇದೆ,
whose mother was blue-eyed, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, the genotype of this person is heterozygous condition ಆಗುತ್ತೆ. Brown eye because of the dominant allele, and blue eye, it is inherited from his mother. He marries blue-eyed woman. So that is blue eye, it is recessive, that is the double recessive ಆಯಿತು. The children will be, what is the character expressed in the children? So then if you make the cross here, you will get capital B, small b, small b, small b. So one is brown eye, so another one is blue eye, brown and blue. This is brown. So ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, both blue eyed and brown eyed 1:1, all are brown eyed, all are blue eyed, blue eyed and brown eyed 3:1. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, one is brown and another one is the blue eye color. A human male is heterozygous for autosomal genes A and B, is also hemizygous for hemophilic gene H. What percentage of sperms will carry ABH genes ಅಂತ ಹೇಳಿ. So these are the two autosomal genes, and ಅದರಲ್ಲಿ heterozygous condition ಅಂತ ಇದೆ. heterozygous condition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ capital A, small a, capital B, small b. So heterozygous for autosomal genes A and B. He is also hemizygous for hemophilic gene H. So that man is having two chromosomes, that is X and Y. And hemophilic genes, that is hemophilic gene present on X chromosome. It is a recessive gene locating on X chromosome. What percentage of sperms will carry ABH genes? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇರುವಂಥದ್ರಿಂದ how many gametes will have ABH genes? ABH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so ABX. So because the gene for hemophilia present on X chromosome. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, 2⁴n ಅಂತ ಹೇಳಿ. n ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1, 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2⁻3. 2⁻3 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 8 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಆ 8 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ABH ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 12.5%. Aneuploidy condition in man is due to non-disjunction of chromosomes that happens during options ನೋಡಿ, metaphase first of meiosis, anaphase first of meiosis, metaphase second of meiosis, anaphase second of meiosis. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, there is an additional extra chromosome is added in some individuals, and so that they are going to get 47 chromosomes ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 47 chromosome ಅಥವಾ additional of chromosome ಅಥವಾ deletion of chromosome, that is the aneuploidy condition. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ 2 ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಝೈಗೋಟಿನಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಅನಾಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅನಾಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅನಾಫೇಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, but due to non-separation, that is called non-disjunction, so there will be addition of extra chromosomes that happens in the individuals, and it happens in anaphase first of meiosis. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. A normal visioned man whose father was colorblind marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. What is the chances that this child would be colorblind? ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ whose father was color blind. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ XY. ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ X chromosome. So but here a normal visioned man whose father was color blind, appa color blind, but this man has the normal vision, and so that X and Y is the genotype. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, marries a woman whose father was also color blind. Woman means there are 2 X chromosomes. ಈ 2 X chromosome ನಲ್ಲಿ 1 X chromosome comes from father, another X chromosome comes from mother. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ವುಮನ್ whose father was also color blind. So that means she receives one of the allele for color blind from her father. ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್? ಯಾವುದು? ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಒನ್ ಈಸ್ XX', ಅನದರ್ XX. ಈ 2 ಫಿಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ಡ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್? ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ the color blind character, so the answer is the 0%. Y-linked gene express its character. ನೋಡಿ, Y-linked gene ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Y-linked gene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್, and whatever the genes which are present on the Y chromosome, it is expressed only in among the males, but it never going to express in female, and so that it express in male individuals as hemizygous condition. ಇದನ್ನ hemizygous condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ hypertrichosis, that is development of hairs on the pinna of the ear, that is the ear pinna, and this character is expressed only among the male individuals as the genes are located on Y chromosome. This is called hemizygous condition ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. The gene for hemophilia is located on X chromosome. Hence, it is normally impossible for. ನೋಡಿ, 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಹೀಸ್ ಡಾಟರ್. ಈಗ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ X', So this is the X chromosome carrying the gene for hemophilia, and so that he can transfer this gene to his daughter. That is right. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮದರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಹರ್ ಡಾಟರ್. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮದರ್, ಸೊ this is carrier mother. She carries one of the gene for hemophilia present on one of the X chromosome, and she can inherit this trait to her daughter. This is also possible. Carrier mother to pass the gene to her son. Once again, so this is the carrier mother, and one of the gene, that means one X chromosome of the mother is going to inherit to her son, and so that it is also possible where carrier mother to pass the gene to her son. This is also possible. ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್. ಸೊ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್. ಸಿ, ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್. ಪಾಸ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, and so that he cannot inherit hemophilic gene to his son. So this is impossible. So this is the correct answer. Hemophilic father to pass the gene to his son is impossible. Webbed neck, broad chest, low mental capacity and less of female hormone is a characteristic of. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೆಬ್ಬಡ್ ನೆಕ್ಕು, ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟು, ಲೋ ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ. ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ XO or X0. ಓನ್ಲಿ 1 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇದು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲೋಸೋಮಲ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಹೈಪೋ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಹೈಪರ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಹೈಪೋ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ is the answer. Identify the correct statement on the linkage and crossing over experiments conducted by T.H. Morgan on fruit flies. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣ. ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಮೋರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಯರ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ವೆನ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Second statement ನೋಡೋಣ. The genes which are loosely linked have shown less recombination. So loosely linked ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ linkage is very less. When the linkage is very less, actually recombination is more. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ loosely linked shown less recombination. This statement is also wrong. Frequency of recombination of genes is inversely proportional to percentage of linkage. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ higher the linkage, lesser is the recombination, lesser the linkage, higher is the recombination, and so that the frequency of recombination is inversely proportional to the percentage of linkage. So that is the correct answer. ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. One of the pedigree analysis of a family shows the following results. Read carefully and choose the correct answer. Pedigree ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Affected individuals have at least one affected parent. The phenotype generally appears every generation. Two unaffected parents only have unaffected offspring. Traits do not skip generations. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಟ್. A hereditary disease which is never passed on from father to son, ಅಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. 21st ಅಂದರೆ ಆಟೋಸೋಮ್. ಸೊ ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಫಾದರ್ and the son both will have the Y chromosome, always the Y chromosome is inherited from the father. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಟು ಸನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ ವೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಎ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮದರ್, mother is color blind, normal father, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. Carrier mother and color blind father.
mother she is carrier and the father is color blind. Now there is a chance. So where this girl, child or the female will become color blind, and so that carrier mother and color blind father, that is a possibility to express this character. If two pea plants having red, that is the dominant color flower, with unknown genotypes are crossed, 75% of the flowers are red and 25% are white. The genotypic constitution of the parents having red colored flowers will be. ಅಂದರೆ 75% 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಆವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ heterozygous condition. So both the parents are heterozygous condition. If 75% of the offsprings show dominant character, then the parents are. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. 75% ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೇಷಿಯೋ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 25% ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ and mother is carrier for hemophilia. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ X-Y. ಮದರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಮದರ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್? ಸೊ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸೊ XY, one possibility, these two chromosome, and another possibility is X-Y. And look at this child. This child will become hemophilic. But look at this child. It is non-hemophilic. This is non-hemophilic and this is hemophilic. So then what is the chance factor? That is 50-50. That is 50% is the chance. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. In Drosophila, the sex is determined by. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ XX, XY, ವೇರ್ XX ಈಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ XY ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, X and Y chromosomes. Option C, the ratio of number of X chromosomes to the set of autosomes. Option 4, whether the egg is fertilized or develops parthenogenetically. ನೋಡಿ, ಈ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ there is a one more kind of sex determination, that is the number of X chromosome to the set of autosomes. So when the ratio is 0.5, then the individuals will become into male. When the ratio is become 1.0, then the individuals will become into the female. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. So a Drosophila fly, it is having two set of autosomes and X and X. So number of X chromosomes 2, set of autosomes 2 is equal to 1, then it will become into female. When the two set of autosomes and X and Y, number of X chromosome, that is 1, set of autosomes 2, that is 0.5, then this fly will become into male. ಅದೇ ರೀತಿ, suppose if the ratio becomes less than 0.5, that will becomes into super male. If the ratio becomes more than 1, that will becomes into the super female. If the ratio lies between 0.1 and 2, 0.5 and 1.0, then it will become intersex. So this is another pattern of sex determination in Drosophila fly, that is the ratio of number of X chromosomes to the set of autosomes. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. In garden pea, round shape seed is dominant over wrinkle shape. A pea plant heterozygous for round shape
of seed is selfed and 1600 seeds produced during the cross subsequently germinated. How many seedlings would have the parental phenotype ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the homozygous round and 2 are heterozygous round and 1 more is recessive. ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ರಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 1600 ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್. 1600 divided by 4, so that is 400. ಆ 400 ನಲ್ಲಿ how many seedlings would have the parental phenotype? Parental phenotype ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is the round color, the round shape. So in this progeny, the number of the parental progenies, that means the parental characters, that is 3. 400 multiplied by 3, so that gives 1200. So 1200, that is the answer. Let's look into another question. In case of ABO blood grouping system in humans, the total number of phenotype and genotype are respectively. ನೋಡಿ, ABO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬಿ, AB ಆ್ಯಂಡ್ O. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So for example, A blood group, it is controlled by the homozygous alleles IA and also the heterozygous condition IA small I. So there are 2 genotypes for A blood group. ಅದೇ ರೀತಿ B blood group ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದರೆ IB, that is homozygous B blood group, and one more is IB and small I, this is heterozygous condition. There are 2 genotypes. And if you look into the genotypes for the AB blood group, IA and IB, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ IA and IB both are together, they are going to produce both antigens A and B, that blood group become AB, and it has only 1 genotype. And O blood group, where the antigens are absent, and so that it is controlled by small I. And if you go through 1, 2, 3, 4, 5, 6. So totally there are 6 genotypes, and phenotypes there are 4. So phenotypes are 4 and genotype that is 6. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. The cross between a red fruit bearing tomato plant with yellow fruit bearing plant yielded 173 plants. Out of these, 84 produced red fruits while 89 produced yellow fruits. The genotype of the parents is most likely to be. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 84 plants producing the red fruits, 89 plant producing the yellow fruits. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ 84 and 89, there is no much difference between these 2 character. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ 1:1 ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ರೂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1. 1:1 ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಿನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ದಟ್ ಈಸ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಮಾಲ್ r. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 84 plants producing the red fruits and 89 plants producing yellow fruits. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. If the blood group of the parents is O positive, then the probable blood group of the child would be. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ RH factors are present, then the blood group is said to be O positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಈಸ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು RH ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ರೀತಿ ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು.
heterozygous condition, this is one parent, and another parent also, that is one is Rh positive and Rh negative, that is heterozygous condition, Rh positive and Rh negative. ಇಲ್ಲಿ possibility of getting O blood group in their child. Suppose if this allele fertilize with any one of this allele, then the child will become Rh positive only. Suppose if these two alleles are fertilized, that means the gametes carrying these alleles are fertilized, so that is Rh negative. So possibility, both positive blood as well as negative blood, both are the possibilities in this child. Dear students, we shall discuss another topic of your second year PUC, that is molecular basis of inheritance. ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು DNA ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ not only the human beings, in any organisms, DNA, which is so called a master molecule which controls all kinds of hereditary characters. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ಹಾಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this is the DNA or the total molecular basis of inheritance. There is a contribution by so many scientists. They are maybe from the field of chemistry or even field of the physics also. And also lot of informations have been stored, that is in the informatics, and also the engineering, for example genetic engineering ಅಥವಾ DNA fingerprinting technology ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, so it is also concerned with the engineering. and ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ethics ಅಂತೇಳಿ. there are lot of the ethical issues behind there are so many aspects of molecular basis of inheritance. ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ DNA and RNA and search for the genetic material, whether it is the DNA is the genetic material or the RNA is the genetic material, what are the properties of genetic material ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆನಂತರ DNA replication ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು DNA and RNA ಆರ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, and both the DNA and RNA they are composed of three components. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, and one more is the phosphate group. But the type of the pento sugar in case of DNA and RNA ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. DNA ನಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, RNA ನಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್, ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗಾನೈನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಇನ್ DNA, and thymine and cytosine are the pyrimidines. Whereas in case of RNA, adenine and guanine are the two purines, uracil and cytosine are the pyrimidines, and one more is the phosphate group. So ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಮತ್ತು RNA ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ, ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ DNA and RNA fulfill these character. So when the DNA and RNA are fulfilling this character, and which is the best genetic material ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ DNA is said to be a best genetic material. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ದ RNA. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
ಆನಂತರ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. When the rough bacteria it is avirulent and smooth bacteria it is virulent. When the rough bacteria that is avirulent, it is injected to a mice and that mouse it leaves. When the smooth bacteria, nodi illi in diagram, this smooth bacteria when it is injected to a live mouse, so where the mouse dies because the smooth bacteria it is virulent, it causes pneumonia. And another one, when the heat killed smooth bacteria injected to the mice, it leaves. So where that bacteria is killed, when it is injected to the mice it leaves. When in the last diagram nodi, when the heat killed S strain mixed with R strain then injected to a mouse, what happens? The mouse dies. So then some material, some genetic material from the heat killed S type of bacteria, when it is mixed with the R type of bacteria transformed into S type, where the avirulent bacteria develops into a virulent bacteria when it is injected to the mice, so where it dies. So it explains the transformation principles of Griffith. ಹಾಗೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ದ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವೆರಿ, ಮೆಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ and then it is mixed with the live R strain and injected to the mouse and it causes the transformation. So protease in the treat ಮಾಡಿದಾಗ all proteins are killed. This indicates that protein is not the genetic material. Second statement ನೋಡೋಣ, heat killed S strain treated with RNase enzyme mixed with live R strain that also causes the transformation. ಇಲ್ಲಿ RNase ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ RNA is destroyed. ಈ ಒಂದು RNA is destroyed, so there is a transformation, then RNA is not the genetic material. Last statement, heat killed S strain treated with DNase mixed with live R strain that causes no transformation. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, then the heat killed S strain, that extract is mixed with DNase enzyme, whatever the DNA present in that extract is destroyed. When it is mixed with the R strain, there is no transformation due to absence of DNA. This indicates that DNA is the genetic material ಅಂತೇಳಿ ಈ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯಾರ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ the bacteriophages which are grown in S35 and P32 medium, when they are allowed to infect the bacteria and whether the bacteria will be become radioactive or non-radioactive ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ DNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ DNA ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎ ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೋತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್, ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, both the new strands which are forming, one towards the replication fork, another away from the replication fork. ಇದನ್ನು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ 5' to 3', ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 5' to 3'. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5'
ಟು 3' ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ 2 ಡಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ one strand is parental, another strand is newly synthesized. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್, ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ one strand is parental, another one is newly synthesized. Hence it is called a semi-conservative method of DNA replication. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಡಾಟರ್ DNA ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಅನದರ್ ಡಾಟರ್ DNA ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ದ ಎಂಟೈರ್ 100% ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Dispersive method ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು parent it produces the 2 daughter DNA molecule. In each daughter DNA molecule, in both the strand, one piece of the parental, another piece is the newly synthesized. So both the parental and newly synthesized fragments of DNA are dispersed. That is called dispersive method. But actually DNA replication, it is not conservative, it is not dispersive. Actually DNA conservation, it is semi-conservative. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ N14 and N15 ಹೆವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ he discovered DNA replication is semi-conservative method. ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, genetic code is a triplet codon, and it is a initiator codon, it has the terminator codon, and it is commaless, non-overlapping, sensible, and degeneration, which is also called redundancy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿಂದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 3' to 5', whereas the coding strand is oriented in 5' to 3'. And it is on the template strand the mRNA is going to be synthesized. So the nucleotide sequences which are present on the mRNA strand, they are exactly equal to the nucleotide sequences which are present on the non-template strand, and so that the non-template strand, it is called coding strand ಅಥವಾ sense strand ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So this is a double-stranded DNA molecule, and this is the RNA polymerase enzyme that binds to the double-stranded DNA, and the nick is formed, that is the double-stranded DNA gets separated to form into 2 single strands, and one of the single-stranded DNA acts as a template. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು RNA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ DNA ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ಗಳು ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA. ಸೊ ಅದನ್ನು HNRNA ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA. ಈ HNRNA ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ when the introns are removed, all exons are joined together. Finally, you are going to get a matured messenger RNA. So this is post transcriptional process ಅಥವಾ RNA splicing ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, that is the coded message present on mRNA strand is translated or decoded into a polypeptide chain or into a kind of protein. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಚೈನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ whatever the messages, that is the codons which are present on the mRNA strand, they are decoded by the ribosomes. And as these codons are codes for a specific amino acids, all the codons are decoded into number of amino acids, and these number of amino acids held together by means of peptide bond, and that results in the formation of a polypeptide or a protein. That is the process of translation. Anantara ಇನ್ನು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದು ಲ್ಯಾಕೋಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈ ದ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. that explains how the genes are switch on and how the genes are switched off. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that gene is controlled by so many other genes, and those genes are regulating one gene. And this is what you studied when the lactose molecules are absent in the nutrient medium, where the DNA of the E. coli is switched off, and so that there is no formation of any enzymes or any proteins. When the lactose molecules are added into the nutrient medium, immediately the DNA of the E. coli is switched on. Once it is switched on, it is going to produce RNA molecules, and there are 3 structural genes ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, the Z, Y, A ಅಂತ ಹೇಳಿ, and all the 3 genes going to produce 3 mRNA strand. All the 3 mRNA undergo translation, and now they are going to produce the 3 proteins which acts as 3 enzymes. Those 3 enzymes ಅಂದರೆ ಒಂದು beta galactosidase, and beta galactosidase permease, and one more is transacetylase. All the 3 enzymes are required to break the lactose into glucose and galactose, and then only the DNA is switched off. And this indicates how the genes are regulated ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. That is ಲ್ಯಾಕೋಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ proposed by Jacob and Monod. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ chromosomes are present in a human cell, what are the number of genes present on those chromosomes, and which is the longest chromosome, which is the smallest chromosome, and how many genes are identical from one individual to another individual, and the entire thing which is brought under human genome project, and you studied and learned very well. And one more technique, DNA fingerprinting, and you know that it is one of the analytical technique developed by Alec Jeffrey from Leicester University, and he discovered how one can identify the individual by taking the DNA samples, that is the DNA fingerprinting. And one of the major technique employed here, it is RFLP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is restriction fragments length polymorphism. It is the basis for the DNA fingerprinting, and where we have number of repeated units, they are called VNTR, that is variable number of tandem repeats. So these are some of the basis for the DNA fingerprinting. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ವಿತ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, and this nitrogen base, either it is the adenine, guanine, thymine, cytosine or uracil, one of the nitrogen bases attaches to the first carbon position of the pentose sugar. Illi options nodi, there are so many energy bonds have given here. One the hydrogen bond, glycoside bond, phosphodiester bond, phosphoester bond. Actually nitrogen base connected to the first carbon position of the pentose sugar with the help of the glycoside bond or glycosidic bond anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ. That is the answer. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್,
nucleosome ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a central core of histone made up of 8 subunits. They are called octomer, and that octomer, it is wrapped up by a double stranded DNA. And what is the length of this double stranded DNA? It is made up of 200 base pairs. So the first answer is right. That means the statement is right. Now ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು wrong statement ಅನ್ನ. Second one, histone is rich in lysine and arginine. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, this octomer, it is made up of the two amino acids. One is the lysine and arginine. So that lysine and arginine both are positively charged amino acids around which the negatively charged DNA, it is wrapped. So that is also the correct statement. Histone octomer is made up of 8 different proteins. ಇಲ್ಲಿ octomer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 subunits ಅಂತ ಹೇಳಿ. 8 subunits in the sense they are not made up of 8 types of octomers. Actually they are made up of 4 types of octomers. So that is H2A, there are 2 molecules, H2B, these are also 2 molecules, one more is H3, 2 molecules, and H4, 2 molecules. Total it is 8 subunits, H2A, H2B, H3 and H4. So only there are 4 types. But ಇಲ್ಲಿ statement ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, histone octomer is made up of 8 different proteins. So it is not made up of 8 different proteins. It is wrong. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ DNA wrapped around positively charged the histone. That is also the right statement. So the wrong statement is histone octomer is made up of 8 different proteins. So this is the wrong statement. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. DNA is found as genetic material. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ DNA and RNA are the 2 genetic materials ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಯಾವುದರಲ್ಲಿ genetic material? One is TME, tobacco mosaic virus. Another is HIV, human immunodeficiency virus, T4 bacteriophage and Ebola. So ಇದರಲ್ಲಿ TME, HIV and as well as Ebola, they have RNA as the genetic material. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು, DNA ಯಾವುದರಲ್ಲಿ genetic material ಅಂತ ಹೇಳಿ. It is T4 bacteriophage which has DNA as the genetic material. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. In a double helix DNA coiled in right-handed direction, a right-handed direction DNA. So this is a right-handedly coiled DNA. Options: one turn is completed in 3.4 nanometer, contain 10 base pairs. Second statement, option: one turn completed in 34 angstroms, contain 10 nucleotides. Both the strands are oriented in 5' to 3' and both the strands oriented in 3' to 5'. So both these two statements, they are wrong, because one strand oriented in 5' to 3', another strand oriented in 3' to 5'. So last 2 statements, they are wrong. ಮೊದಲನೇ 2 statement ನೋಡ. One turn completed in 3.4 nanometer. See, one turn, it is completed in 3.4 nanometer or 34 angstroms ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 3.4 nanometer ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That contains 10 base pairs. So like this one turn which contains the 10 base pairs. So this is right. But second statement ಯಾಕೆ wrong ಯಾಕೆ ನೋಡಿ. One turn completed in 34 angstroms. Yes, one turn is completed in 34 angstroms. That is right. Contain 10 nucleotides ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Actually it is not 10 nucleotides. Actually it is 10 base pairs. And so that the option A is right. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. During DNA replication, Okazaki fragments are formed away from the replication fork. Identify the direction in which they are formed. ಆಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, the new strand which is formed either towards the replication fork or away from the replication fork. Always the new strand is synthesized only in one direction, that is 5' to 3' direction only. A right-handedly coiled double helix DNA measures about 204 nanometer length that contains 35% of A to T base pairs. What is the total number of hydrogen bonds present in that DNA? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ DNA, ಇಟ್ ಈಸ್ 204 nanometer. So 204 nanometer, that is the length of the DNA. First you have to calculate
what are the number of nucleotides present in the DNA? So, one turn of the DNA is completed in 3.4 nanometer. So, totally you will get 60 turns. So, in each turn which contain 10 nucleotide base pairs, and so that you will get 600 nucleotide base pairs, out of which 35% ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 35% A to T base pairs, 35% ಎಷ್ಟಿದೆ, A to T base pairs 35% ಇದೆ. ಸೊ A to T 35% ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then G to C guanine to cytosine, so it is around 65%. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 35% A to T ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, G to C 65% ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು the number of nucleotides multiplied by 2 hydrogen bonds, and these number of nucleotides multiplied by 3 hydrogen bonds, because adenine to thymine double bond irutte, guanine to cytosine triple bond irtade. Idanna calculation ಮಾಡಿ, if you get the total number of the hydrogen bonds present in that DNA molecule, it would be around 1590. The sequences of nitrogen bases on the sense strand of a DNA molecule are found to be CAT, GTT, TAT, CGC. What would be the sequence of nitrogen bases on the mRNA strand? ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು, ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆನ್ mRNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು mRNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ mRNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಿದೆ CAT ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ GUA, GTA, CAU, CUA ಇದೆ. CAT, CAU. So, in case of DNA, you do find the thymine, but when it is going to produce the RNA strand, instead of thymine, you will get the uracil. So, CAT, CUU. So, next one, GTT, then GUU. And next one, it is TAT, then it is UAU. And one more, CGC, then it is CGC. So, these nucleotide sequences of mRNA strand, they are similar to the nucleotide sequences which are present on the sense strand. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ mRNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಬಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ present in a polypeptide chain translated from the mRNA strand having 1002 nucleotides including initiator and terminator codon? So, total number of nucleotides 102 present on mRNA strand. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, on mRNA strand, each 3 nucleotides present on the mRNA strand, it becomes into a codon. And when 1000 nucleotides divided by 3 nucleotides which forms into a codon, it would be around 334. And each codon codes for 1 amino acid ಆದರೆ 334 codons codes for 334 amino acids. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ initiator and terminator codon. If you consider the first codon as the initiator codon and the last codon as the terminator codon, that is 334 is the terminator codon. And from the first codon, all 333 codons, they codes for 333 amino acids. But that is the last codon, that is 334th codon, it do not codes for any amino acid. And so that ultimately the polypeptide which is going to be produced, that contains the total number of amino acids, that is 333. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. A bacterium E. coli
with completely radioactive DNA was allowed to replicate in non-radioactive medium for 2 generations. What is the percentage of the bacteria contains radioactive DNA? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಈಕೋಲೈ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ DNA. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಇದೆ, ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಈಸ್ allowed to replicate in a non-radioactive medium for 2 generations. And you see, it is very simple. It explains the semi-conservative method of DNA replication. So, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಜನರೇಷನ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, this is first generation. It is allowed to grow for about 2 generations. Again, they are going to produce 2 more, the daughter DNA molecules. So, this is the parental. This is also parental, this is parental, this is also parental, on which a new strand is going to be synthesized. This is the new strand. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, what is the percentage of the bacteria contains radioactive DNA? ನೋಡಿ, this DNA is radioactive, this DNA is also radioactive, but look at these 2 DNA molecules, these are totally non-radioactive. So, that means 50% of the DNA are radioactive and remaining 50% of the DNA they are non-radioactive, that is 50%. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. And this promoter region is recognized by RNA polymerase. ಈ RNA polymerase ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ DNA strand, so that it is DNA dependent RNA polymerase. ಸೊ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ DNA dependent RNA polymerase. It helps in transcription process. In a DNA molecule, the amount of thymine is 20%. What is the percentage of guanine? ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಥೈಮೈನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಥೈಮೈನ್ ಈಸ್ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೆನ್ ದ ಥೈಮೈನ್ ಈಸ್ 20%, ಥೈಮೈನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡಿನೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20%. 20 + 20 ದಟ್ ಈಸ್ 40. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಯಿತು? 60. ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ವೇರ್ ಗಾನೈನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸೈನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಗಾನೈನ್ is 30% and cytosine that is also 30%. Together it is 60%. So the percentage of guanine in the DNA molecule it is 30%. What is true about DNA replication? Option A, 1/3 of daughter DNA is parental, 2/3 of daughter DNA is parental, 1/4 of daughter DNA is parental, 2/4 of daughter DNA is parental. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್, ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 50% ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್, ಅದರ್ 50% ಈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2/4, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5. That means 50% is parental and remaining 50% that is the newly synthesized. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್. ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When the required proteins are the enzymes, when they are not required, why? Because the lactose molecules are absent. When the lactose molecules are absent, these enzymes are not required, then the repressor protein is produced by one of the genes, that is regulator gene. Regulator gene ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and that repressor will binds to the operator gene. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ಒಳಗಡೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, and it do not transcribes the structural genes, and so that I gene it produces the repressor protein. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ,
ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು, ದ DNA it is going to produce RNA strand. So this is transcription. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ RNA ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ DNA ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ದ RNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. So RNA dependent DNA polymerase is the enzyme. It helps in reverse transcription. That is RNA dependent DNA polymerase. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. Why DNA replication is said to be conservative? DNA replication is said to be semi-conservative. Semi-conservative ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ what is the reason? One DNA synthesize two daughter DNA molecule. Wrong. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ DNA synthesize one daughter DNA. That is also wrong. Both A and B are right. Both A and B are wrong. So that is both the statements A and B are wrong. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. The codon UUU and UUC codes for phenylalanine only. This feature of genetic code is called. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಡನ್ ಇದೆ. UUU that codes for phenylalanine, UUC that also codes for phenylalanine. In a triplet coding system, totally there are 64 codons are existed. Out of 64 codons, 3 codons they are nonsense codons and remaining 61 codons. And these 61 codons they code for 20 amino acids. The reason, some of the amino acids are coded by one codon, but some of the amino acids are coded by more than 2 codons. That is called degeneracy ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಮಲೆಸ್, ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ, ನಾನ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಆ ಡಿಜೆನರೆಸಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಜೆನರೆಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ there are several codons codes for a single amino acid, or one amino acid is coded by more than 2 codons. That is called degeneracy ಅಥವಾ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಚೂಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ DNA ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ RNA. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ DNA is the better genetic material ಅಲ್ಲಿಗೆ. DNA is more stable than RNA. Yes, that is right. It is more stable. ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು. RNA mutate faster than DNA. That is also right. RNA undergo fast mutation rather than DNA. RNA acts as catalyst, hence it is reactive. That is also right. RNA ನಲ್ಲಿ particularly at the second ಪೊಸಿಷನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ನಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ RNA. ಬಟ್ ಇನ್ DNA ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ DNA ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, DNA ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. DNA is not more reactive. Actually, it is less reactive. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ DNA is chemically more reactive. This is the false statement. Dear students, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.